in our last period we start the lesson number 2, plant structure and its function. First, also study about the root, and root is originate from the radical. You know about in my last lecture. And these are the taproot, fibrous roots. These are the types of roots. Taproot already we study, and fibrous roots. One experiment is there, experiment of onion. For example, difference between these roots. First I revise the taproot. Taproot means central root is a primary root and some branches are there, that is a secondary root. And this is the example of taproots. Hibiscus or mango, these roots are thick roots. And in example of fibrous roots, that is a onion example. I show you both the examples. This is a example of the fibrous roots. These roots are hair-like structure, fiber-like structure, that is known as a fibrous root. For example, onion. And this is the tree, of this is the plant of. I show you the upper part above the soil is called plumule, and these parts which is penetrate in the soil below the soil, and this part is known as the radical, already studied in our previous lecture. And this radical part which is the originate of the roots, and this type of roots is a taproot. इथं बघा हे जे सेंट्रल रूट तुम्हाला थिक दिसते ते इट इज अ प्रायमरी, and these small branches, that is a secondary roots, and this type of roots is called a taproot. Now saw the in a page number 10 and saw the seeds of plant like mustard, sorghum, maize and pea and coriander. Mustard, sorghum means jawar, and maize म्हणजे कणीस माहितीच आहे तुम्हाला, आवडत असेल ना कणीस. कोरिएंडर, पीज. अँड इन द अर्धन पॉट्स अँड कल्टिवेट द प्लांट फॉर 8 days. 8 दिवसासाठी हे सगळे जे सीड्स आहेत ते एका मातीच्या पॉटमध्ये काय करायचं आहे, आपल्याला लावायचं आहे. अँड वन्स प्लांट ग्रोज 15 to 20 सेंटीमीटर हाय अँड अप्रूट. आणि थोडं ते प्लांट थोडंसं ग्रो झालेलं जेव्हा दिसतं त्यावेळी त्याचे रूट्स थोडे दिसतात. And while the soil is moist and put gently in the large conical flask containing water, and soil will get washed and without any harmful to the roots. म्हणजे ते तसंच आपण त्या पॉट मधून काढायचं आणि वॉश करायचं. वॉटर मध्ये, एका पॉट मध्ये वॉटर घ्यायचं आणि ते वॉश करायचं आणि त्याचे रूट्स ऑब्झर्व करायचे. हे असे रूट्स ते ऑब्झर्व करायचे. ह्या रूट्सला इथं माती असते, सॉइल असते, नंतर ते वॉश करायचं आणि रूट्स ऑब्झर्व करायचे. कसे दिसतात हे सगळे रूट्स. ऑब्झर्व द रूट्स केअरफुली अँड सी विच प्लांट हॅव द टॅप रूट अँड विच हॅव द फायब्रस रूट. कोणत्या कोणत्या प्लांटला फायब्रस रूट दिसतं आणि कोणत्या कोणत्या प्लांटला टॅप रूट दिसतं हे आपण ते रूट्स वॉश करून ऑब्झर्व करायचं आहे. इन केस ऑफ मेज प्लांट the roots are adventitious roots. Adventitious roots म्हणजे काय, those roots are in above the soil. काही रूट्स असे असतात की ते सॉइलच्या वरती पण दिसतात. ही सगळी सॉइल आहे आणि सॉइलच्या वरती पण थोडे रूट्स दिसतात आणि थोडे आत सॉइल मध्ये असतात. and that roots is known as the adventitious roots. and some roots are modified roots. Modified roots means, for example, aerial roots or slit roots, runners or breathing roots. runners म्हणजे काय की जे रूट्स त्या प्लांटच्या वरती पण वाढत असतात. फॉर एक्झाम्पल मनी प्लांट. ब्रीदिंग रूट्स मध्ये फॉर एक्झाम्पल ॲलोवेरा. ॲलोवेराचं जर तुम्ही प्लांट घेतलं आणि हँग करून ठेवलं तर ते रूट्स जे असतात ॲलोवेराचे ते काय करतात, मॉइश्चर एअरमधलं जे मॉइश्चर असतं ते मॉइश्चर ते अब्सॉर्ब करून ते प्लांट काय होतं, ग्रो होतं. दॅट इज कॉल्ड अ ब्रीदिंग रूट्स. एरियल रूट्स म्हणजे ते रूट्स जे असतात ते वरती हवेमध्ये किंवा जमिनीच्या वरती, सॉइलच्या वरती आलेले असतात म्हणून त्याला एरियल रूट्स म्हणायचं. फॉर एक्झाम्पल रनर म्हणजे मनी प्लांटचे रूट पण बघा वरती सॉइलच्या वरती आलेले असतात. अँड दीज आर द मॉडिफाईड रूट्स एक्झाम्पल्स. अँड मेज, सम रूट्स आर इन अबाव द सॉइल इज कॉल्ड द ॲडव्हेंटिशियस रूट्स. And beside the normal function like absorption of water and minerals, the main function of root is absorption of
of water and minerals from the soil and it provides to the stem. स्टेमचे सगळे जे पार्ट्स असतात, प्लांटचे जे सगळे पार्ट्स असतात, त्या पार्ट्सला वॉटर आणि न्यूट्रिएंट्स आणि मिनरल्स जे काय असेल ते सगळं सॉइल मधलं काय करतात, हे रूट्स ऍब्सॉर्ब करतात आणि प्लांटच्या डिफरंट पार्ट्सला काय करतात, प्रोव्हाइड करतात. This is the function of root and root is the support of plant आणि पार्टला सगळ्या प्लांटला आपल्या सपोर्ट करायचं काम रूट करतं. रूट जर व्यवस्थित घट्ट नसेल मातीमध्ये तर ते झाड काय होणार, उभं राहू शकणार नाही. Take some water in a small glass jar and put a plantlet in it way. The roots are deep in the water. एक छोटं प्लांट घ्यायचं आहे, प्लांटलेट, आणि ते एका बॉटलमध्ये डीप करून ठेवायचं आणि त्याच्यामध्ये पाणी घालायचं आहे. And mark the water level on the jar and add 5 ml of oil. आणि त्याच्यामध्ये थोडंसं ऑइल घालायचं and record the water level on the next day. नेक्स्ट डे तुम्ही काय त्याचं ऑब्झर्वेशन केलं हे रेकॉर्ड करायचं. हा एक्सपेरिमेंट तुम्ही घरी पण करू शकता. Discuss your observation in the class. Use your brain power. These 2-3 questions are I give you. And do you know some more concept is there? Root emerging from the trunk and branches of banyan tree grows towards the soil. म्हणजे banyan tree म्हणजे वडाचं झाड तुम्ही बघितलंच असेल. त्याचे रूट्स म्हणजे काय, वडाच्या झाडाचे जे रूट्स असतात ते रूट्स सगळे वरती स्टेम वरती आणि ब्रांचेस वरती चढलेले असतात. म्हणजेच काय आपण त्याला मराठीत पारंब्या म्हणतो बघा. वडाच्या पारंब्यांना लहानपणी आपण खेळ खेळत असतो की त्या पारंब्यांना लोंबकळायचं, झोके घ्यायचे. हा, त्या पारंब्या म्हणजेच काय आहे, रूट्स आहेत ते. दॅट रूट्स आर नोन एज द प्रॉप रूट. दॅट रूट्स आर नोन एज द प्रॉप रूट. आणि त्या प्रॉप रूटलाच म्हणतात मराठीत पारंब्या. And what would be the use of these prop roots? And beginning the banyan tree has maybe the prop roots. आणि banyan tree जे वडाचं झाड असतं त्याला हे prop roots खूप असतात आणि ते एवढे ग्रो होतात की ते एखाद्या फॉरेस्ट सारखं दिसतं. म्हणजे त्याचं ग्रोइंग पिरियड खूप असतं. बट लेटर ऑन देअर नंबर इन्क्रीजेस and appears like a small forest. आणि ते prop roots एवढे एकमेकांवरती चढत जातात की तिथे एक जंगलच तयार होते. See in this picture. Prop roots are growing in all direction and to form a small forest. And in Calcutta, a 250 years of old banyan tree in the Indian Botanical Garden. कलकत्ता मध्ये 250 वर्षापूर्वीचं एक banyan tree आहे त्या बॉटॅनिकल गार्डन मध्ये. and covers a large area. आणि त्यानं खूप मोठा एरिया कव्हर केलेला आहे. कुठं, इन कलकत्ता. and it is supported by thousands of prop roots. आणि हे बरेच हजारो वर्षापूर्वीचे prop roots आहेत. and there is such a tree in a neighborhood. Is there any such a tree in your neighborhood? अशा प्रकारचं एखादं prop root असलेलं किंवा मोठ्या पारंब्या असलेलं वडाचं झाड banyan tree तुमच्या जवळपास आहे का? आहे. जर तुम्ही रंकाळ्यावर गेला असाल तर दिसते बघा, तिथे वडाचं एक झाड आहे, त्याच्या मोठ्या मोठ्या पारंब्या आहेत. आणि त्या कशा आहेत तर ते सगळे ब्रांचेस वरती, ट्री स्टेम वरती सगळ्या चढलेल्या आहेत. आणि दॅट इज अ एक्झाम्पल ऑफ द एरियल रूट. Do you understand, students, the types of roots, tap roots, fibrous roots, adventitious roots, modified roots, prop roots? These prop roots is the new concept. These are all the types of roots. And fibrous roots are hair-like structure. Tap roots are thick and it is divided into primary and secondary roots. And fibrous roots are hair-like structure. These are the types of roots, and the function of root is to support the plants or to absorb the nutrients, minerals, water in the soil and provides the parts of plants. प्लांटच्या सगळ्या पार्टला काय करायचं, वॉटर आणि न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स प्रोव्हाइड करायचं काम कोण करतं, रूट्स करतं. Now next we study about the stem. Thank you.